Hello students, let us continue our first lesson in 10th social science, that is outbreak of World War I and its aftermath. In the previous classes we talked about the introduction of World War I, causes for the World War and course, and then we talked about the armistice and the Treaty of Versailles, and in today's class we are moving to Russian Revolution and its impact. So the biggest outcome of the war was the Russian Revolution. That was very unique in world history. Very unique means that is very special. The social, political and economic conditions prevailing in Russia were brought to head by the vast losses and sufferings caused by the war. Russia வாரில் யாரோட சைடில் இருந்தாங்க? Allied powers சைடில் இருந்தாங்க. The country which were on the side of Great Britain are called as Allied powers. Allied powersல ரஷ்யா ஃபாட் பண்ணாங்க, இருந்தாலுமே வின் பண்ணாங்க, but the losses were very very high. The social and economic political conditions prevailing in Russia were brought to its head by vast losses. நிறைய லாசஸ், நிறைய சஃபரிங்ஸ் வாரில் இருந்துச்சு. அதனால் வெரி புவர் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸாக இருந்துச்சு ரஷ்யாவில். அட் தட் டைம் என்னாச்சு, தேர் வேர் two big revolutions in the year 1917, one in March and another in November. ரெவல்யூஷன்ஸ்னு நமக்கே தெரியும், மக்கள்லாம் சேர்ந்து போராட்டம் பண்ணுறது தான் நம்ம ரெவல்யூஷன், புரட்சின்னு சொல்கிறோம். Two revolutions took place in Russia in the year 1917. One happened in March and another one in November. On the abdication of Tsar, the Bourgeois government which followed wanted to continue the war. Abdication means resignation. Tsar Nicholas II, who was the ruler of Russia during the time of the war, he resigned, and the government, the Bourgeois government, Bourgeois means the government of rich class people government wanted to continue the war, but the people in Russia were against it. They don't want to continue the war because already the social condition in Russia is very very poor. So the people thought it is not good to continue the war. So there was a second great uprising. Two uprising took place, one in March and another one in November. The second great uprising under the guidance their leader Lenin, who seized power and established a communist government in Russia. See, he is Lenin. He is a great leader. He is a Russian revolutionary politician and political theorist. So the second revolution took place in the month of November under the leadership of Lenin, and Lenin established a communist government in Russia after the revolution. One by one இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இந்த ரெவல்யூஷன் ஏன் வந்துச்சு, காசஸ் ஃபார் த ரெவல்யூஷன், சோஷியல் காசஸ். இன் ரஷ்யா, Peter the Great and Catherine II attempted westernization without changing the social conditions. Westernization, what is westernization? Western countries னு ஜென்ரலாக நம்ம எதை சொல்கிறோம், யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் தான் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்னு சொல்கிறோம். வெஸ்டர்னைசேஷன் அப்படின்னா வந்து ஃபாலோயிங் த கல்ச்சர் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் பீப்புள் இஸ் வெஸ்டர்னைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம ஊரில் இருக்கிற சோஷியல் கண்டிஷன்ஸை எதையுமே சேஞ்ச் பண்ணாமல் சிம்பிளாக நம்ம வெஸ்டர்னைசேஷனை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி யார் ஆசைப்பட்டாங்க? பீட்டர் த கிரேட் அண்ட் கேத்தரின் II. த ரஷ்யன் பெசன்ட்ஸ் வேர் சர்வ்ஸ் tied to land owners by wealthy Russians. Peasants means farmers, அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறவங்களெல்லாம் தான் பெசன்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். வெல்த்தி லேண்ட் ஓனர்ஸ், நிறைய லேண்ட் வச்சுருவங்க கிட்ட சின்ன சின்ன லேண்டை வாடகைக்கு எடுத்து, குத்தகைக்கு எடுத்து தான் சர்வ்ஸ்னால் சின்ன சின்ன லேண்டை வாடகை கொடுத்து வாங்கி அதில் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறவங்கள தான் சர்வ்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ரஷ்யாவில் இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த பெசன்ட்ஸ் என்னவாக தான் இருக்காங்க, சர்வ்ஸாக தான் இருக்கிறாங்க. தே வேர் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் வெல்த்தி ரஷ்யன்ஸ். ஆஃப்டர் ரஷ்யன்ஸ் டிஃபீட் இன் த கிரிமியன் வார். Crimean War is the war fought between Russia and Turkey. Crimean War அப்புறமேட்டு some reforms were introduced. In 1861, Tsar Alexander II abolished serfdom. Serfsனா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? ஸோ சின்ன சின்ன லேண்டை வாடகைக்கு எடுத்து அக்ரிகல்ச்சரல் பண்ணுறவங்க தான் சர்வ்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆஃப்டர் த கிரிமியன் வார் அக்ரிகல்ச்சரலில் நிறைய ரீஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஒன் ஆஃப் த ரீஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சர்ஃப்டமாக அபாலிஷ் பண்ணுறாங்க அண்ட் எமான்சிபேட்டட் த சர்வ்ஸ். எமான்சிபேஷன் அப்படின்னா மேக்கிங் தெம் ஃப்ரீ. பட் தே வேர் நாட் கிவன் இனஃப் லேண்ட் டு சப்சிட். These peasants became the power gauge for the revolution. So
பெரிய பெரிய லேண்ட் ஓனர்ஸ்கிட்டேருந்து ஃப்ரீ பண்ணி விடுறாங்க. பட் அவங்களுக்கு செய்யறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஒர்க் வேணும் இல்லையா, தேவர் நாட் கிவன் எனி லேண்ட். அவங்களுக்குன்னு சொந்தமாக எந்த லேண்டுமே கொடுக்கல. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, தீஸ் பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு டூ ரெவல்யூஷன். இவங்களாம் தான் ரெவல்யூஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க, பெசன்ட்ஸ். The laborers and workers whose number had increased on account of industrialization were aggrieved as they got very low wages. இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ரொம்ப அதிகமாச்சு, நிறைய பேருக்கு வேலை கிடச்சிச்சு. பட் ஈவன் தென் தே ஆர் வெரி வெரி டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைட். அக்ரீவ்ட் மீன்ஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஏன் வேலை கிடைச்சும் ஏன் அவங்கள நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கிறாங்கன்னா, தே காட் ஒன்லி வெரி லோ வேஜஸ். திஸ் இஸ் த சோஷியல் கண்டிஷன் ஆஃப் ரஷ்யா டியூரிங் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார். இந்த டைமில் ரெவல்யூஷனரிஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் ரெவல்யூஷனரி ஐடியாஸ் அமாங் த இன்டெலிஜென்சியா மீன்ஸ் குரூப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் அண்ட் தர் ரெப்ரஷன்னா அவங்களெல்லாம் அடக்கி வைக்கிறதுக்குன்னு ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா. இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் ஆர் டேக்கிங் சம் ஸ்டெப்ஸ், ஆனால் அதை ப்ராப்பராக பண்ண விடாமல் தடுத்து நிறுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. The spread of revolutionary ideas among the intelligentsia and the repression by the Tsar government made the socially inclined students to carry their propaganda to the peasantry. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க, சொசைட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறதுல அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் போய் பேசுகிறாங்க, பெசன்ட்ஸ்கிட்டலாம் போய் பேசுகிறாங்க, நம்ம ஒரு ரெவல்யூஷன் பண்ணுனா தான் நம்ம கண்டிஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும், நம்ம அப்போ தான் டெவலப் ஆக முடியும்னு சொல்லி சொசைட்டி மேலே அக்கறை இருக்கிறவங்கெல்லாம் போய் மற்றவங்கக்கிட்ட இதை பற்றி சொல்கிறாங்க. In the course of time, the students disillusioned with their outcome of their work with the peasants took to terrorism. ஸோ இப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் பெசன்ட்ஸ் கிட்ட என்ன பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க, நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பண்ணினா தான் நம்ம டெவலப் ஆக முடியும்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே தே பிகம் டிஸ்இல்யூஷன் மீன்ஸ் தே லாஸ்ட் ஹோப். அவங்களுக்கே நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னா பெசன்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகிட்டாங்க, டெரரிசம் ஆக்டில் இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Yet the revolutionary forces swelled means grown up, இன்னும் grow ஆகிட்டே இருக்கு. With the joining of many minority groups like Jews and Poles means the people of Poland are called as Poles. So இப்போ ரெவல்யூஷனரி ஃபோர்ஸஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்கிறாங்க. எப்படி அதிகமாகறாங்கன்னா, நிறைய ஜீவ்ஸ் அண்ட் போலண்ட் பீப்புள் வந்து ரெவல்யூஷனில் ஜாயின் ஆகிக்கிறாங்க. Soon, based on Marxist philosophy, new ideas began to take shape. Who is Marxist? So Karl Marx, he is a great German philosopher. He given so much of social and revolutionary ideas. So this person is Karl Marx. He is a philosopher, belongs to Germany. He is a historian, sociologist, political theorist, journalist and social revolutionary, and his ideas were followed as Marxism. Soon, based on the Marxist philosophy, new ideas began to take shape and Social Democratic Labour Party was formed. A new party was formed based on Marxist philosophy, and that party was named as Social and Democratic Labour Party. The Marxists declared themselves against acts of terrorism. Against டெரரிசம்க்கு ஆப்போசிட்டாக இவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க. தே பிலீவ் தட் த ஒர்க்கிங் கிளாஸ் ஹேட் டு பி ரவுஸ்ட் டு ஆக்ஷன் அண்ட் ஒன்லி பை சச் மாஸ் ஆக்ஷன் குட் தே அச்சீவ் தேர் கோல். ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புள் எல்லாமே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டால் தான் நமக்கு தேவையானதை நம்ம அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது அவங்க ஒரு முடிவுக்கு வராங்க. ஸோ ரெவல்யூஷனரிஸ் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆட்டோக்ரஸி ஆஃப் த சார். ஸோ ஆட்டோக்ரஸி, Tsar Nicholas II of Romanov dynasty had little experience of the government. So you are the Tsar Nicholas II. So he don't have much experience how to govern the people. His wife Tsarina Alexandra was a dominant personality and Nicholas was under her strong influence. So your wife pere Tsarina Alexandra, she is also a very dominant person and Nicholas was under the influence of Tsarina. நிக்கோலஸ் மிஸ்ட்ரஸ்டட், ட்ரஸ்ட்னு என்னது, நம்பிக்கை வைக்கிறது, மிஸ்ட்ரஸ்டட்னா நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறது. நிக்கோலஸ் மிஸ்ட்ரஸ்டட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஹர் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஹி வாஸ் சரவுண்டட் பை ஃப்ளாட்டரர்ஸ். எல்லாமே ஃப்ளாட்டரர்ஸ்னு என்ன சொல்கிறோம், அவர் சொல்கிறதெல்லாம் ஆமாம் ஆமாம் அப்படி சொல்கிறவங்க தான் ஃப்ளாட்டரர்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஹி டிடன்ட் ட்ரஸ்ட் ஹிஸ் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஹி வாஸ் சரவுண்டட் ஒன்லி பை த ஃப்ளாட்டரர்ஸ். Determined that Russia should not be left out in the scramble for colonial possessions, Nicholas encouraged Russian expansion in Manchuria.
ஸோ வேர்ல்டு ஃபுல்லாக எல்லாருமே காலனியை கேப்சர் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க. அதில் ரஷ்யா மிஸ் அவுட் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நிக்கோலஸ் நினச்சதுனால தி ஸ்டார்டட் அட்டாக்கிங் மஞ்சூரியா. திஸ் ப்ரொவோக்ட் அன் வார் வித் ஜப்பான் இன் 1904. ஸோ இப்போ ரஷ்யா மஞ்சூரியாவை கேப்சர் பண்ண போனதுனால ரஷ்யாவுக்கு யாருக்கும் சண்டை வந்துருச்சு, ஜப்பானுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் வார் வந்துருச்சு இந்த இயர் 1904. த ரிசல்ட்டிங் ரஷ்யன் டிஃபீட் லெட் டு ஸ்ட்ரைக்ஸ் அண்ட் ரயாட்ஸ். ஸோ ரஷ்யா இதில் டிஃபீட் ஆகிட்டாங்க இந்த ரூசோ ஜாப்பனீஸ் வாரில். அதனால ரஷ்யா ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைக் அவுட்ஸ் அண்ட் கலவரமாக இருக்குது. On 22nd January 1905, Father Gapan, a priest, organized a march of men, women and children on the Tsar's Winter Palace in St. Petersburg, demanding a representative national assembly and agrarian and industrial reform. So 22nd January 1905 என்ன நடக்குதுன்னா, a person called Father Gapan organized a march, ஒரு பெரிய ஊர்வலம் போராட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு. It consists of men, women and children. எங்கே நோக்கி ஊர்வலமாக போகிறாங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் த சார்ஸ் வின்டர் பேலஸ். இந்த சார் நிக்கோலஸ் டூவோட வின்டர் பேலஸை அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு போராட்டம் நடத்துகிறாங்க. தட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் சென்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க். எதுக்காக இந்த போராட்டம் நடக்குதுன்னா, தே ஆர் டிமாண்டிங் எ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நேஷ்னல் அசம்பிளி. ஸோ பீப்புளோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வச்சு ஒரு அசம்பிளி ஃபார்ம் பண்ணணும், நிறைய அக்ரிகல்ச்சரல் ரீஃபார்ம்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரீஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி போராட்டம் நடத்துகிறாங்க. பட் சோல்ஜர்ஸ் அண்ட் போலீஸ் ஃபயர்ட் ஆன் த ப்ரொசஷன். போராட்டக்காரங்கள் மேலே ஃபயர்டு, தேர் ஸ்டார்டட் ஷூட்டிங். Hundreds were killed and many thousands were wounded, and this event was called as the Bloody Sunday, which led to riots, strikes and violence, in which the Governor General of Moscow and uncle of the Tsar was killed by the bomb. ஸோ இந்த ரெவல்யூஷனரிஸ், இந்த போராட்டம் பண்ணுறவங்க மேலே போலீஸ் அட்டாக் பண்ணுறாங்க. லாட் ஆஃப் பீப்புள் காட் கில்ட் அண்ட் மெனி காட் wounded. அந்த இன்சிடெண்ட்டில் என்ன நடக்குது, கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் மாஸ்கோ, ஹி வாஸ் அ ரிலேட்டிவ் ஆஃப் சார் நிக்கோலஸ் டூ அண்ட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ கில்டு பை எ பாம். Nicholas was forced to grant a constitution and establish a parliament called the Duma. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷனில் நிக்கோலஸ் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ஒரு புது கான்ஸ்டியூஷன் பார்லிமெண்ட் ஃப்ரேம் பண்ணுறாரு அண்ட் ஹி நேம்ட் இட் as Duma. This was no longer satisfactory to the left-wing parties that formed a Soviet of Workers Delegate in St. Petersburg led by Trotsky. ஸோ லெஃப்ட்-விங் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு யாருன்னு சொல்லணும்னா, லெஃப்ட்-விங் பீப்புள் மோஸ்ட்லி தே ஹேவ் ரெவல்யூஷனரி ஐடியாஸ், ரேடிக்கல் ஐடியாஸ். ஸோ ரொம்ப புரட்சிகரமாக போராட்டம் பண்ணுறவங்களெல்லாம் தான் லெஃப்ட்-விங் பார்ட்டிஸ்னு சொல்கிறோம். இப்போ திடீர்னு சார் நிக்கோலஸ் ஒரு பார்லிமெண்ட் என்னது டூமாஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணினதுனால தே டின் அக்செப்ட் இட். லெஃப்ட்-விங் பார்ட்டிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அதை அக்செப்ட் பண்ணல. அந்த டூமாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, தே ஃபார்ம்ட் அ சோவியத், எ கவுன்சில் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் டெலிகேட்ஸ். டெலிகேட் மீன்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கவுன்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. தட் வாஸ் கால்ட் எ சோவியத். தட் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் சென்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் ட்ராட்ஸ்கி. சிமிலர் சோவியட்ஸ் வேர் செட்டப் இன் அதர் சிட்டிஸ். இந்த மாதிரி லெஃப்ட்-விங் பார்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரியே நிறைய சோவியட்ஸ் சிட்டியில் அங்கங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. த டூமா கேவ் த மிடில் கிளாஸஸ் அ வாய்ஸ் இன் அ கவர்மெண்ட். ஸோ டூமா, இந்த சார் நிக்கோலஸ் டூ அப்பாயிண்ட் பண்ண டூமா என்ன பண்ணுது, தே ஆர் டாக்கிங் ஒன்லி அபவுட் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் அண்ட் ஹையர் கிளாஸ் பீப்புள். So the moderates were supportive of the government policy while the left wing continues to opposition. மாடரேட்ஸ்னு யார் சொல்கிறோம், தே ஆர் சப்போர்ட்டர் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். அவங்களெல்லாம் தான் மாடரேட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ மாடரேட்ஸ் டூமாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. லெஃப்ட்-விங் பார்ட்டிஸ் கண்டினியூட் தேர் அப்போசிஷன். தே ஆர் ஆல்வேஸ் அப்போசிங் த கவர்மெண்ட். அப்போசிஷன் டு சார் அண்ட் டிசல்யூஷன் ஆஃப் டூமா. ஸோ சார் நிக்கோலஸ் டூ அப்போஸ் பண்ணுறாங்க. டிசல்யூஷன் அப்படின்னா என்னது, கலைச்சிட்றது. பார்லிமெண்ட் டூமாவை டிசல்வ் பண்ணிடுறாங்க. The outbreak of First World War had temporarily strengthened the monarchy as Russia allied to France and Britain. ஸோ ரஷ்யா யாரோட அலையன்ஸில் இருக்காங்க, ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் அலையன்ஸோடு இருக்காங்க. ஸோ டெம்பரரிலி தே வேர் வெரி ஸ்ட்ராங் பை மொனார்கியே கிங் ரூல் அண்டர் a single person. Mono means single. Rule of country under a single person is called as monarchy. As there was rumor of palace revolution, Nicholas made himself the commander-in-chief of the army. So அப்போ ஒரு ரூமர், வாட் இஸ் அ ரூமர்? ஸோ ஃபால்ஸ் நியூஸ் தான் நம்ம ரூமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
ஸோ எல்லோரும் மறுபடியும் பேலஸ் கிட்ட ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் நடக்க போகுதுன்னு ஒரு ரூமர் ஸ்ப்ரெட் ஆனதுனால இமீடியட்லி நிக்கோலஸ் மேட் ஹிம்செல்ஃப் as the commander-in-chief of the army. At the end of 1916, Rasputin, who has a domineering influence over the Tsar and the Tsarina, was murdered by a member of the Tsar's family. So now Nicholas என்ன ஆயிட்டாரு, கமாண்டர் இன் சீஃப் ஆயிட்டாரு. நெக்ஸ்ட் இந்த சாரோட ஃபேமிலிக்காரங்களே என்ன பண்ணிடுறாங்க, ராஸ்புத்தின் அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனை மர்டர் பண்ணிடுறாங்க. த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சென்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் சோவியத் வேர் அரெஸ்டட். உடனே யார் ரெவல்யூஷன் பண்ணுறவங்களாம் யார், சோவியத் லெஃப்ட் விங் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்க, அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. வென் எவர் த டூமா அப்போஸ்டு த சார்ஸ் மூவ், இட் வாஸ் டிசால்வ்ட் அண்ட் ஃப்ரெஷ் எலெக்ஷன்ஸ் ஹெல்டு. ஸோ டூமா பார்லிமெண்ட்டில் எப்பப்பெல்லாம் சார் நிக்கோலஸ் டூவோட அப்போஸ் பண்ணுறாங்களோ உடனே அவர் என்ன பண்ணிடுவார், டிசால்வ் பண்ணிவிடுவார். ஃப்ரெஷ் எலெக்ஷன்ஸ், ஃப்ரெஷ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் வருவாங்க. அவங்களும் சார் நிக்கோலஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், அகெயின் இட் வில் பி டிசால்வ்டு. Without the change of government policy, the fourth Duma ended with the revolution of 1917. So first day, second day, third, fourth னு ஒன்று டிசால்வ் பண்ணி அடுத்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஃபைனலி ரெவல்யூஷன் ஆஃப் 1917 அப்போ fourth Duma also got dissolved. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாப்புலர் அப்ரைசிங். அப்ரைசிங்னா பீப்புளெலாம் ஒன்றா சேர்ந்து போராடுறது தான் நம்ம அப்ரைசிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Even on 23rd February 1917, when the socialists celebrated International Working Women's Day on that day, the Tsar seemed unchallengeable. So on 23rd February 1917 என்ன செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க, இன்டர்நேஷ்னல் ஒர்க்கிங் விமென்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. அப்போ கூட சார் நிக்கோலஸ் டூ பயங்கர ஸ்ட்ராங் பொசிஷனில் தான் இருக்கிறாரு. பட் ஹீ ஹேட் டு அப்டிகேட் ஆன் 2nd March. 23rd February வரைக்கும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கார். ஆனால் 2nd March அப்போ அவர் கண்டிப்பாக ரிசைன் பண்ண வேண்டிய பொசிஷன் வந்துருச்சு. தோ நன் கால்ட் ஃபார் த ஸ்ட்ரைக், fearing that the time was not ripe for military action, the bread shortages among the women textile workers, many with husbands in the army, forced them to go on strike anyway and march through the factories areas of Petrograd, the capital of Russian Empire. So யார் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க, சார் நிக்கோலஸ் டூ ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்காங்க. யாரும் போராட்டம்லாம் பண்ண வரல. பட் இருந்தாலுமே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, தேர் வேர் பிரெட் ஷார்ட்டேஜஸ் அமாங் த விமன் டெக்ஸ்டைல் ஒர்க்கர்ஸ். சாப்பாடுக்கே பயங்கர கஷ்டமாயிடுச்சு டெக்ஸ்டைல் ஒர்க்கர்ஸ். விமனுக்கெல்லாம் இந்த விமனோட ஹஸ்பண்டெல்லாம் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஆர்மியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஜென்ஸ் எல்லாம் ஆர்மியில் இருக்காங்க, விமன்லாம் ஒர்க்கிங் இன் அ டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. பட் அவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாட்டுக்கே பயங்கர கஷ்டம் ஆனதுனால ஆல் த விமன் என்டர்ட் இன் டு ஏ ஸ்ட்ரைக் அண்டு ஸ்டார்டட் அ மார்ச். வாட் இஸ் அ மார்ச்? ஊர்வலமாக போகிறது, போராட்டம் பண்ணுறது. எங்கே நடக்குது? இன் பெட்ரோகேட், த கேபிட்டல் ஆஃப் ரஷ்யன் எம்பையரில் எல்லாருமே பயங்கரமாக போராட்டம் பண்ணுறாங்க. மோஸ்ட்லி விமன். Masses of women workers demanding bread for workers waved their army towards factory workers and shouted, come out and stop work. இந்த விமன்லாம் ஒன்று சேர்ந்துட்டு சாப்பிட உணவு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு, ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணாதீங்க, கம் அவுட் அண்ட் ஸ்டாப் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக போராட்டம் பண்ணுறாங்க. The city's 4 lakh workers joined the movement the next day. 24th February போராட்டம் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. எவ்வளோ பேர் இந்த மார்ச்சில் இருக்காங்க? 4 lakh விமன். ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் தான் யார் ரிசைன் பண்ண வேண்டியது வந்துடுது? சார் நிக்கோலஸ் டூ ரிசைன் பண்ண வேண்டியது வந்துடுது. தட் இஸ் அப்டிகேஷன் ஆஃப் சார். The government used the troops to break the strike, but soon mutinies broke out in the barracks. ஸோ ஒரு போராட்டம் நடந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யார் ட்ரை பண்ணுவாங்க? கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ த கவர்மெண்ட் யூஸ் த ட்ரூப்ஸ் டு பிரேக் த ஸ்ட்ரைக், பட் சூன் mutinies broke out in the barracks. Barracks is a place for house of soldiersனு சொல்லலாம். அதை சோல்ஜர்ஸில் இருக்கிற இடத்த தான் நம்ம பராக்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த விமன் ஒர்க்கர்ஸ் மேலே போலீஸ் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சு பராக்ஸில் இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக போராட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. த சார் ஆர்டர்ட் அ டிக்ளரேஷன் ஆஃப் மார்ஷியல் லா. மார்ஷியல் லா இன் த சென்ஸ் மிலிட்டரி ரூல் கொண்டு வராரு சார். பட் ஹிஸ் ஆர்டர் வாஸ் நாட் ப்ராட்காஸ்ட் இன் த சிட்டி ஆஸ் தேர் வாஸ் நோ ஒன் டு டூ திஸ் ஜாப். சார் மிலிட்ரி ரூல் கொண்டு வரணும், மக்களையெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுறாரு. ஆனால் அவர் போட்ட ரூல் எல்லாத்துக்கும் போய் சேரலை, யாரும் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இல்லை. இந்த சார் தென் ட்ரை டு ரிட்டர்ன் டு பெட்ரோகேட். சார் நிக்கோலஸ் டூ எங்கே திரும்ப போக பார்க்குறாரு? பெட்ரோகேட் போக பார்க்குறாரு. பட் த ரயில்வே ஒர்க்கர்ஸ் ஸ்டாப்டு ஹிஸ் ட்ரெயின்.
The generals at the front and some leaders in the Petrograd, frightened by these developments, pleaded with Tsar to abdicate. So the generals and leaders of Petrograd என்ன பண்ணுறாங்க, frightened means afraid, இந்த போராட்டத்தை பார்த்து ரொம்ப afraid ஆகி they requested Tsar Nicholas to abdicate, நீங்கள் ரிசைன் ஆகிடுங்க உங்கள் பதவியிலேருந்துன்னு எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. on 15th March Nicholas to abdicated. எப்போ ரிசைன் பண்ணிடுறாரு, 15th மார்ச்சில் ரிசைன் பண்ணிடுறாரு 1917. ஸோ இந்த ரஷ்யாவில் நடந்த ரெவல்யூஷனை பற்றி நம்ம கிரேட் ரெவல்யூஷனரி போயட் பாரதியார் ஒரு போயம் எழுதியிருக்காரு. த போயம் வாஸ் கிவன் இன் இங்கிலீஷ் இயர். அதோட தமிழ் வேர்ஷன் பாருங்கள். மாகாளி பராசக்தி உருசிய நாட்டில் கடைக்கண் வைத்தால் அங்கே ஆஹா என்று எழுந்தது பார் யுகப்புரட்சி, கொடுங்கோலன் அலறி வீழ்ந்தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய போயம் யார் எழுதியிருக்காங்க, சுப்பிரமணிய பாரதி ரஷ்யன் ரெவல்யூஷனை பற்றி எழுதியிருக்காரு. Next one is provisional government. Provisional government means a temporary government. ஸோ இப்போ சார் நிக்கோலஸ் டூ பவர்லேருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாரு. இப்போ ஒரு டெம்பரரி கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. தெர் வேர் 2 parallel bodies to take on government functions. One was the bourgeois politician of old state Duma, comprising of proper trade class. Proper tradeனா ரொம்ப பணக்காரங்க வசதியானவங்களாம் சேர்ந்து வச்சுருக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் நடக்குது. ஆன் த அதர் தேர் வேர் ஒர்க்கர்ஸ் டெலிகேட்ஸ் ட்ரான் டுகெதர் இன் ஒர்க்கர்ஸ் கவுன்சில் ஆர் சோஷியல். தேர் வேர் 2 ஆர்கனைசேஷன்ஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். ஒன் இஸ் டூமா, அது ரிச் பீப்புளோடது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சோவியத், ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புளோடது. த ஒர்க்கர்ஸ் டெலிகேட்ஸ் இன் த சென்ஸ் தேர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். The workers delegates in the Soviet were influenced by underground left wingers. இந்த workers இந்த சோவியத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே left wingனா என்ன சொல்லியிருக்கோம், they are always having radical ideas and always they will oppose the work of the government. அவங்கள அந்த left wingersனு சொல்கிறோம். இந்த சோவியத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் யார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, லெஃப்ட் விங்கர்ஸ். தோஸ் இன் த டூமா வேர் ஏபிள் டு ஃபார்ம் அ ப்ரொவின்ஷியல் கவர்மெண்ட் வித் த கன்சென்ட் ஆஃப் த சோவியத். ஸோ டூமாவில் இருக்கவங்களும் ஒரு டெம்பரரி கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. யாரோட சம்மதத்தோட, சோவியத் பீப்புளோட. தேவர் 2 governing bodies, ஒன் இஸ் டூமா, அனதர் ஒன் இஸ் சோவியத். டூமாவில் இருக்கிறவங்களாம் ப்ராப்பர்ட்டிடு கிளாஸ், வசதியானவங்க. சோவியத்தில் இருக்கவங்களாம் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புள். பட் டூமா ஃபார்ம்ட் அ கவர்மெண்ட் வித் த கன்சென்ட் ஆஃப் சோவியத். The Soviet was dominated by Mensheviks and the minority Bolsheviks were timid and undecided. இந்த லெனின் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் லெனின் வேர் கால்ட் as Mensheviks and opponents were, sorry I am telling it wrongly, followers of Lenin were called as Bolsheviks and its opponent party were called as Mensheviks இல்லையா. ஸோ லெனின் சப்போர்ட்டர்ஸில் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், போல்ஷ்விக்ஸ்னு சொல்கிறோம். லெனின் அப்போஸ் பண்ணுறவங்களெல்லாம் மென்ஷ்விக்ஸ்னு சொல்கிறோம். த சோவியத் வாஸ் டாமினேட்டட் பை மென்ஷ்விக்ஸ் and the minority Bolsheviks were timid and undecided. They don't have much confidence and they couldn't take any proper decision. This situation changed with the arrival of Lenin. ஸோ இப்போ யார் நம்ம சீனில் என்ட்ரி ஆகுறாங்க, லெனின் என்ட்ரி ஆகுறாரு. Let us have a short introduction on Lenin. Lenin was born in 1870 near the Middle Volga to educated parents. ஸோ லெனின் வாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை த ஐடியாஸ் ஆஃப் கார்ல் மார்க்ஸ். லெனின் யாரோட ஐடியாஸை பார்த்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி ஒர்க் பண்ணுறாரு, கார்ல் மார்க்ஸோட ஐடியாஸ் பார்த்து. லெனின் பிலீவ்ட் தட் த வே ஃபார் ஃப்ரீடம் வாஸ் த்ரூ மாஸ் ஆக்ஷன். மாஸ்னா எ பிக் குரூப் ஆஃப் பீப்புள், எல்லாரும் பீப்புள் ஒன்று சேர்ந்து போராடினா தான் வில் கெட் குட் ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிறது லெனினோட ஐடியா. ஹி ஸ்பெண்ட் ஹிஸ் டைம் டேக்கிங் கிளாஸ் ஃபார் ஸ்டடி குரூப் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்கர்ஸ் இன் சென்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் ஆன் மார்க்சிசம். ஸோ லெனின் மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட இந்த மார்க்சிசமோட கான்செப்ட்ஸை பற்றிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருப்பார். ஹி வாஸ் அரெஸ்டட் இன் 1895 அண்ட் கெப்ட் இன் சைபீரியா. த சோஷியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஸ்பிளிட் ஆன் த இஷ்யூ ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ இப்போ யாரை அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க, லெனினை அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. அவர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற டைமில் இந்த சோஷியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஸ்பிளிட் ஆகிடுச்சு. இட் வாஸ் டிவைடட், பிரிஞ்சு போயிடுது. லெனின் கெயின்டு த சப்போர்ட் ஆஃப் அ ஸ்மால் மெஜாரிட்டி and those people were called as Bolsheviks. லெனின்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்கள என்னென்னு சொல்கிறாங்க, போல்ஷெவிக்ஸ் சொல்கிறாங்க. which became the Bolshevik party and his opponents in minority.
ஸோ அவரோட ஆப்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே. வாட் இஸ் மெஜாரிட்டி அண்ட் மைனாரிட்டி? ஸோ அதிக பேர் இருக்கிறது மெஜாரிட்டி, கம்மியாக இருக்கிறவங்கள மைனாரிட்டின்னு சொல்கிறோம். ஹியர் லெனின் கெயின்ட் மெஜாரிட்டி சப்போர்ட் அண்ட் opponents got only minority and the opponents were called as Mensheviks. ஸோ இப்போ ப்ரொவின்ஷியல் கவர்மெண்ட் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஸோ 2 parallel bodies பார்த்தோம். ஒன் இஸ் டூமா, another one is Soviet formed the provincial government with the consent of Duma formed the provincial government with the consent of Soviet, but அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. Lenin was in Switzerland when the revolution broke out. Lenin wanted continued revolution. His slogan of all powers to the Soviets. ஸோ ரெவல்யூஷன் கண்டினியூ ஆகணும், எல்லா பவருமே சோவியத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு லெனின் பயங்கரமாக போராடுறாரு. Devastated by wartime shortages, the people were attracted by the slogan of bread, peace and land. ஸோ ஆல்ரெடி வேர்ல்டு வாரில் எல்லாமே லாஸ் ஆகிட்டதுனால no one want to continue the first world war. அண்டு இவங்க பண்ணுற போராட்டம் எதுக்காக போராட்டம் பண்ணுறாங்க? பிரெட், பீஸ் அண்ட் லேண்டு, சாப்பாடு, அமைதியாக இருக்கணும், எல்லாத்துக்கும் லேண்டு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போராட்டம் பண்ணுறாங்க. பட் த ப்ரொவின்ஷியல் கவர்மெண்ட் மேட் 2 great mistakes. ஃபர்ஸ்ட், இட் போஸ்ட்போன் த டெசிஷன் ஆன் த டிமாண்ட் ஃபார் த ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் லேண்டு. ஸோ இந்த போராட்டத்தில் நடக்குது. ஏன் ப்ரொவின்ஷியல் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா, தே டிட் 2 great mistakes. என்னென்ன அப்படின்னா, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் லேண்ட், பெரிய பெரிய லேண்ட் லாட்ஸ்டருந்து மக்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி தரல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. போஸ்ட்போன்டு, தள்ளி வச்சுட்டாங்க இல்லையா, டு டேக் அ டெசிஷன் ஆன் த ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் லேண்ட். அனதர் மிஸ்டேக் இட் டன் வாஸ் இட் டிசைடட் டு கண்டினியூ வித் த வார். ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாரை கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிற டெசிஷன் எடுத்துட்டாங்க. தீஸ் 2 great mistakes led to the failure of the provincial government. Frustrated peasant soldiers deserted their post and joined those who had resorted to land grabbing. எல்லாரும் உடனே பெசன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க? they deserted their post and land grabbing என்னது? புடுங்கிக்கிறது, அந்த வேலையில் போய் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. This intensified the rising of Petrograd led by Bolsheviks. ஸோ போல்ஷ்விக்ஸ்காரங்கள்லாம் ஃபாலோயர்ஸ் ஆஃப் லெனின் எல்லாருமே பயங்கரமாக ஒரு போராட்டத்தில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. The government banned Pravda and arrested all Bolsheviks. Pravda is a newspaper, official newspaper of the Communist Party. தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், Pravda அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்டு போல்ஷ்விக்ஸ் போராட்டம் நடக்கும்போது அந்த நியூஸ் பேப்பரையும் பேன் பண்ணிவிட்டு எல்லா போல்ஷ்விக்ஸையும் என்ன பண்ணுறாங்க? அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. Trotsky was also arrested. Kerensky became the prime minister, leading a new coalition of liberals and the moderate socialists. So சோவியத்தோட லீடர் ட்ராட்ஸ்கையை என்ன பண்ணிடுறாங்க? அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ பிரைம் மினிஸ்டராக யார் பவருக்கு வராங்க? கெரன்ஸ்கை பிகேம் த பிரைம் மினிஸ்டர். அண்ட் நியூ கொலிஷன் மீன்ஸ் அண்ட் அசோசியேஷன் ஆஃப் லிபரல்ஸ் அண்ட் த மாடரேட் சோஷியலிஸ்ட், ஒரு கூட்டணி வச்சுக்கிறாங்க. Faced with an attempted coup, Kerensky tried in September to dismiss both the government and the Soviet. ஸோ இப்போ யார் வராங்க? கெரன்ஸ்கி என்ன பண்ணுறாரு? he tried to dismiss both the government and the Soviet and government எல்லாத்தையுமே டிசால்வ் பண்ண நினைக்கிறாரு. ஹூ? கெரன்ஸ்கி. இப்போ போல்ஷ்விக் பார்ட்டி யாரோட லீடர்ஷிப் கிட்ட போகுது? லெனினோட லீடர்ஷிப் கிட்ட போகுது. டேக் ஓவர் பை த போல்ஷ்விக் பார்ட்டி அண்டர் லெனின்ஸ் லீடர்ஷிப். இன் அக்டோபர் லெனின் பர்சுவேடட் த போல்ஷ்விக் சென்ட்ரல் கமிட்டி. பர்சுவேடட் மீன்ஸ் இன்டியூசிங், தூண்டி விடுற மாதிரி இருக்கிறதுல தான் பர்சுவேடட்னு சொல்கிறோம். On October, Lenin persuaded the Bolshevik Central Committee to decide on immediate revolution. இம்மீடியட்டாக நம்ம ஒரு போராட்டம் பண்ணி அவனை ரெவல்யூஷன் பண்ணியே ஆகணும்னு லெனின் சொல்கிறாரு. Trotsky prepared a detailed plan. On 7th November, the key government buildings, including the Winter Palace, Prime Minister's headquarters, were seized by the armed factory workers and revolutionary troops. ஆர்ம்டு அப்படின்னு என்னது? தேர் ஹேவிங் வெப்பன்ஸ், அவங்களெல்லாம் தான் ஆர்ம்டுன்னு சொல்கிறோம். ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்கர்ஸ் வித் வெப்பன்ஸ் அண்ட் ரெவல்யூஷனரி ட்ரூப்ஸ் போய் கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆக்குபை பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஆன் 8th November 1917, a new communist government was in office in Russia. Its head this time was Lenin. ஸோ ஒரு புது கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட் ரஷ்யாவில் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஆன் 8th November 1917, leader was Lenin. The Bolshevik party was renamed as Russian Communist Party. ஸோ போல்ஷ்விக்னா நமக்கு தெரியும், சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் லெனின். அந்த போல்ஷ்விக் பார்ட்டியை என்னென்னு ரீநேம் பண்ணிடுறாங்க? ரஷ்யன் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டின்னு ரீநேம் பண்ணிடுறாங்க.
outcome of the revolution. What was the result of this revolution பார்த்தோம்னா the Russian Communist Party eliminated illiteracy and poverty in Russia within a record time. Within a very short period of time illiteracy eliminate பண்ணாங்க, poverty eliminate பண்ணாங்க. Russian industry and agricultural developed remarkably. Women were given equal rights including rights to vote. ஸோ விமனுக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்ல ரைட்ஸ் தராங்க. இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் பேங்க்ஸ் வேர் நேஷனலைஸ்டு, டேக்கன் அண்டர் த கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல், அண்ட் லேண்ட் வாஸ் அனௌன்ஸ்ட் as சோஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ பர்டிகுலராக யாரும் லேண்டை வச்சுக்க முடியாது, அது சோஷியல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. லேண்ட் வாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு த புவர் பெஷன்ஸ். லெனின் தாட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஃபார் த ஃபால் ஆஃப் ப்ரொவிஷனல் கவர்மெண்ட் வாஸ் இட்ஸ் ஃபெயிலியர் டு வித்ட்ரா ஃப்ரம் த வார். ஸோ லெனின் இம்மீடியட்லி அப்பீல்டு ஃபார் பீஸ். நம்ம ஏற்கனவே அவங்க 2 தப்பு செஞ்சாங்கன்னு பார்த்தோம். ஒன்று வந்து லேண்டை யாருக்கும் பிரித்து தரலைங்கிறது, இன்னொன்று வாரில் கண்டினியூ பண்ணுறாங்கங்கிறது தான் ஃபெயிலியருக்கு காசஸ்னு பார்த்தோம். அது 2யுமே மாற்றுறாரு. யார் மாற்றுறாங்க? லெனின் மாற்றுறாங்க. லேண்ட் வேர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு த பெசன்ஸ், அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அண்ட் ஹி வித்ட்ரா ஃப்ரம் த வேர்ல்டு வார், வேர்ல்டு ட்ராலேருந்து வித்ட்ரா பண்ணிடுறாரு. ஹி இமீடியட்லி அப்பீல்டு ஃபார் பீஸ். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம், ரஷ்யா பீஸ்க்கு அப்பீல் பண்ணது தான் ட்ரீட்டி ஆஃப் பிரெஸ்ட்-லிட்டோவ்ஸ்க் அப்படி பார்த்துருக்கோம். ஸோ லெனின் இமீடியட்லி அப்பீல்டு ஃபார் பீஸ், unmindful of the harsh terms dictated by the central powers. Countries which were on the side of Germany were called as central powers. இவங்க பீஸ் ட்ரீட்டி, ரஷ்யா பீஸ் ட்ரீட்டி யார் கூட தான் சைன் பண்ணுறாங்க? ஜெர்மனி கூட தான் பீஸ் ட்ரீட்டி சைன் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ ஹார்ஷ் டேர்ம்ஸ் இருந்தாலுமே அதை எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரஷ்யா இஸ் சைனிங் த பீஸ் ட்ரீட்டி வித் சென்ட்ரல் பவர்ஸ். Lenin opted for withdrawing from the war to concentrate on the formation of new government. So நம்ம country, நம்ம society first develop பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு he withdrew from the war. In March 1918 the treaty of Brest-Litovsk was signed. That was the peace treaty signed between Russia and Germany. Global influence of Russian revolution. ஸோ ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் நல்லா நடந்துச்சு. ரஷ்யா காட் டெவலப்டு, ரஷ்யன் சொசைட்டி டெவலப் ஆச்சு. விமன் வேர் கிவன் ரைட்ஸ், அக்ரிகல்ச்சரல் ரிஃபார்ம்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் நல்லா நடந்துச்சு. ரஷ்யா பிகேம் எ ஸ்ட்ராங் பவர் இன் த வேர்ல்டு. இதெல்லாமே ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சு. பட் வாட் வாஸ் இட்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் த வேர்ல்டு லெவல் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா, the revolution fired people imagination across the world. In many countries communist party were formed. கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டினா பார்ட்டி ஃபார் த பீப்புள், மக்களுக்காக இருக்கிற கவர்மெண்ட்டை தான் கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட் சொல்கிறோம். த ரஷ்யன் கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட் என்கரேஜ் த காலனிஸ் டு ஃபைட் ஃபார் தர் ஃப்ரீடம். ஸோ நிறைய யூரோப்பியன் காலனிஸ் ஏஷியாலேயும் ஆஃப்ரிக்காலேயும் இருக்குது இல்லையா, அவங்களெல்லாம் ரஷ்யா என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க, நீங்களும் உங்களோட ஃப்ரீடம்காக போராடி ட்ரை டு கெட் யுவர் ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிறதுக்காகலாம் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. டிபேட்ஸ் டேக்கன் ஓவர் கீ இஷ்யூஸ், எதுலாம் லேண்ட் ரீஃபார்ம் பற்றி, சோஷியல் வெல்ஃபேர் பற்றி, ஒர்க்கர்ஸ் ரைட்ஸ் பற்றி, ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி, ஈக்குவல் ரெஸ்பெக்ட் டு மென் அண்ட் விமன் பற்றியெல்லாம் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிகாஸ் ஆல் தீஸ் டுக்ஸ் பிளேஸ் இன் ரஷ்யா ஆஃப்டர் த ரெவல்யூஷன். ரஷ்யாவில் லேண்ட் ரீஃபார்ம் நடந்துச்சு, சோஷியல் வெல்ஃபேர் இருந்துச்சு, ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ரைட்ஸ் கிடச்சிச்சு, ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி கிடச்சிச்சு. ஸோ ரஷ்யாவை பார்த்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவுமே இதை பற்றி எல்லாருமே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்டு லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன்ட் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு. See this, Pravda is a Russian word meaning truth. It was the official newspaper of Communist Party of the Soviet Union from 1918 to 1991. That's it for today. Try to understand it well. Don't memorize. Try to get knowledge. Okay. Thank you. Let's meet in the next class.